السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے تمام دوست اب رفیع سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب جو کہ آج کل بہت سوشل میڈیا پہ فیمس ہو چکے ہیں، ایک دوسرے پہ خاص طور پہ دعوت اسلامی پہ جو آئے دن یہ الزامات لگاتا رہتا ہے کہ دعوت اسلامی کے جو جناب رکن شورا ہیں اس نے محل تیار کر لی ہیں، ٹوٹیاں فلاں سے آ رہی ہیں، میرے پاس رسیدیں بھی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ دعوت اسلامی جو ہے چندے لے کے اپنے جو رکن شورا ہیں وہ محل تیار کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھنی ہے، جس میں مشاہد حسین کاظمی صاحب جو ہیں وہ بہت ہی اچھا قریشی صاحب کو رگڑا لگا رہے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے کہ کس طرح پیر صاحب جو ہیں اس کو رگڑا لگا رہے ہیں قریشی صاحب کو، کہ پھر کس مرکزی شورا کے رکن کا کتنا کون سا محل تیار ہو رہا ہے، اور اس کے لیے صرف اس کے جو بلڈنگ کو بنانے کے لیے اس کی جو ایسیسریز ہیں، اس کے جو ٹوٹیاں شیشے ہیں نا، وہ 3 کروڑ روپے کے باہر سے منگوائے گئے۔ اور پھر وہ آگے انشاءاللہ ساری لوکیشن بھی اور ایک رسید بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اللہ کے فضل سے میرے پاس تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، اس بندے نے ایک دعویٰ کیا کہ اراکین شورا میں سے ایک رکن شورا ہیں کہ جن کا محل تیار ہو رہا ہے، اور اس محل کے اندر ایسیسریز، اور وہ کون سی ایسیسریز ہیں؟ وہ جی ٹوٹیاں، شیشے وغیرہ، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ 3 کروڑ روپے کی لائی گئی ہیں اور لگائی گئی ہیں۔ تو پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں رکن شورا کا نام لینے سے کس چیز نے منع کیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے تمہارے آگے آ کے تمہارے منہ پر ہاتھ رکھ لیا؟ اگر یہ واقعہ سچا ہوتا تو تم رکن شورا کا نام ضرور لیتے اور یہ کہتے کہ یہ رکن شورا ہے جن کا محل تیار ہو رہا ہے۔ اور پھر محل کس جگہ پر واقع ہے وہ جگہ بھی تم نے بیان نہیں کی، وہ محل کیسا دکھتا ہے وہ بھی تم نے دکھایا نہیں، اور اس کی رسیدیں جی حضرت ماں بدولت کے پاس ہے۔ یعنی رکن شورا جب وہ کروڑ روپے کی ٹوٹی لے رہے تھے، یا کروڑ روپے کا شیشہ، یا لاکھوں روپے کی ٹوٹی اور شیشہ لے رہے تھے، انہوں نے اس کی رسید جو ہے اس ٹوٹی کے ہاتھ میں پکڑائی، بلکہ اس مفتی کے ہاتھ میں انہوں نے پکڑا دی کہ حنیف قریشی صاحب یہ میری ٹوٹی کی رسید ہے، ذرا آپ اپنے پاس رکھیے گا اور سنبھال کے رکھیے گا تاکہ آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھانے میں ذرا برابر بھی دقت نہ ہو، اور خدا را کچھ تو خوف کرو، یہ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ اور اگر بالفرض یہ مان لیا جاتا ہے کہ ایک رکن شورا ایسے ہیں کہ جن کا کروڑوں روپے کا محل تیار ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اور اس میں ایسیسریز بھی کروڑوں روپے کی لگی ہوئی ہیں، اب تم پر لازم ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ وہ رکن شورا کون سے تھے، ان کا محل کون سا ہے، ان کا محل کس جگہ پر ہے، اس محل کے اندر ہر طرح کی ایسیسریز کی قیمت کیا ہے، اور ان کی رسیدیں کہاں ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو تم پر لازم ہے، جو سب سے بڑا محل اعتراض بنتا ہے، یہ جتنی پچھلی باتیں تھی اس میں کسی قسم کا اعتراض نہیں بن سکتا، اب یہ جو اگلی چیز میں تم پر لازم کر رہا ہوں اس پر اعتراض بنتا ہے۔ تم یہ بیان کرو کہ وہ رکن شورا نے جو لاکھوں کروڑوں روپے کا وہ محل تیار کروایا ہے، وہ دعوت اسلامی کے چندے سے انہوں نے پیسے لے کر، چندے سے پیسے چوری کر کے انہوں نے یہ محل تیار کروایا ہے، یا پھر انہوں نے ناجائز اور حرام کاروبار کے ذریعے، سودی کاروبار کے ذریعے انہوں نے وہ محل تیار کروایا ہے۔ اگر یہ تم بات ثابت کر دو پھر تمہارا اعتراض کرنا بجا ہوگا کہ اتنی بڑی تحریک اور اس کے اتنے بڑے رکن وہ اس انداز سے جو ہے وہ دجل فریبی کر رہے ہیں، اور اس انداز سے حرام مال سے جو ہے وہ معاذ اللہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں اور اتنے بڑے محل کھڑے کر رہے ہیں، تب جا کر یہ تمہارا اعتراض ویلڈ ہوگا، وگرنہ اس کے علاوہ یہ تمہارا اعتراض ویلڈ ہو سکتا نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں اپنے اس اعتراض سے یہ باور کیا کروانا چاہتا ہے کہ دین متین کے اندر جو بھی ہوں، لولے لنگڑے، اپاہج، غریب، مسکین اور لوگوں سے چندے لینے والے ہی ہوں، دینے والا کوئی نہ ہو،
करोड़पति कोई ना हो, अरबपति कोई ना हो, खरबपति कोई ना हो, और खरबपति आकर तबलीग भी ना करें, और वो चूंकि तबलीग अगर करेंगे तो उनको तो करोड़ों के बंगले बनाने के ऊपर तो तुम्हारे जैसे टट्टू एतराज करेंगे कि भाई तुमने बंगला करोड़ों रुपए का क्यों बनाया, करोड़ों रुपए की टूटी क्यों ला के लगाई, करोड़ों रुपए का शीशा क्यों लगाया, और वो तो अरबों खरबों वाला बंदा है, अब वो दीन के अंदर ना आए। क्यों? क्योंकि उसने इस तरह के काम भी करने हैं। अगर वो इस तरह के काम करेगा तो दीनी तबलीग तो करने से रहा। हनीफ कुरैशी के बकौल, और ये कौन सा उसूल है तुम्हारा जिसकी वजह से एक बिलियनियर और एक इतना बड़ा करोड़पति खरबपति बंदा वो दावत इस्लामी के अंदर आके या किसी भी तहरीक के अंदर आके या अपने ताई दीन की तबलीग नहीं कर सकता? भाई ये तासुर तुम्हारी बात से मिल रहा है, और ये तासुर हर ज़ी शऊर जानता है कि जरा बराबर भी दुरुस्त नहीं है। अब यहां से आगे एक टीवी चैनल पर बैठकर ये हजरत एक बंदे का दिफा कर रहे हैं, और वो बंदा कौन है कि जिस पर शीयत का इल्जाम है, वो शिया होना उसका बिल्कुल क्राइन से वाजे है। जेडीसी का बड़ा जो है उसके बारे में जब ये एक बात चली और उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया सोशल मीडिया के ऊपर कि वो जी शितर मुर्ग खिला रहा है लोगों को, तो उससे फिर जवाब भी लिया गया कि जी तुम शितर मुर्ग खिला रहे हो, उसकी जगह तुम सादा मुर्ग खिला दो। तो तुम जहां पर अभी 10 बंदों की इफ्तारी करवा रहे हो या 100 बंदों की इफ्तारी करवा रहे हो, वहां तुम 1000 बंदों की इफ्तारी करवा लोगे। तो उसका उसने जवाब भी दिया। अब देखें हनीफ कुरैशी साहब माँ बदौलत जो कि बड़ा ही हुस्ने ज़न रखने वाले हैं, ये उस बंदे का किस अंदाज से दिफा कर रहे हैं और किस अंदाज से अवाम को तलकीन कर रहे हैं, जरा वो सुने। हमें जैसे कि हुक्म है कि आप इस बदगुमानी से बचें, बदगुमानी से बचें। ठीक है। अब उन लोगों का बयानिया तो ये है कि हमें एक आदमी डोनेशन कर रहा है, वो कह रहा है कि आज की ये सारी की सारी सहरी मेरी तरफ से डोनेशन है, मैंने सहरी करवानी है, आप दस्तरखान लगाना आपका काम है, खाना पका कर लाना मेरा काम है। तो अब उसकी मर्जी है वो शुतर मुर्ग पकाए या वो अमेरिका से बुलाकर या हिंदुस्तान से मंगवा कर कोई डिश खाए, हलाल डिश खिलाए। वो करोड़ रुपए की खिलाए या 10 करोड़ रुपए की खिलाए, वो करोड़ रुपए की खिलाए या 10 करोड़ रुपए की खिलाए। मैं और आप कौन आते हैं कदगन लगाएं। आप अगर किसी को मस्जिद में इफ्तारी के लिए सामान भेज रहे हैं तो क्या बाहर मस्जिद के दरवाजे पर मैं खड़ा होकर कहूंगा वैस रबानी सिर्फ पकोड़े और खजूरें लेकर आना, यहाँ तुम अच्छे जनाब कोफ्ते और अच्छा कबाब बना कर ना लाना, यहाँ तुम जनाब राने रोस्ट करके ना लाना। और अगर उसी मस्जिद के दस्तरखान पर राने रोस्ट हों और वहीं पर एक साथ मस्जिद में इदारा हो जहाँ गरीब यतीम तलबा पढ़ते हों, तो ये साहब उठें और कहें कि यार ये कैसा इदारा है, यहाँ यतीमों के पैसों को जनाब यहाँ इस तरह से उड़ाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जहाँ अगर किसी चीज की दलील मौजूद हो तो हमें ज़न्नल मोमिनीन खैरा के उसूल पर अमल करना चाहिए। किस अंदाज से कह रहा है कि अगर कोई करोड़ों रुपया भी लगा देता है इफ्तारी के अंदर तो हम कौन है उस पर एतराज करने वाले। तो मैं कहता हूँ कुरैशी साहब, अगर कोई रुकने शूरा हलाल तैयब पैसा, अपनी तिजारत का पैसा और अपना कमाया हुआ हलाल पैसा अपने महल पर लगाता है, उसकी टूटियों पर लगाता है, उसके शीशों पर और उसकी दीगर एसेसरीज पर लगाता है, तो आप कौन होते हैं बदगुमानी करने वाले और आप कौन होते हैं एतराज करने वाले। कुरैशी साहब, ये आप ही की जूती है, आप ही की बूथी है, जरा कबूल तो फरमाएं। जो बाकी ये लल्ले तलल्ले हो रहे हैं इंशाल्लाह उस पे मैं पूरी, अगर मैं चाहता हूं कि इनकी तरफ से इनका गाली ब्रिगेड मुतहर्रिक हो तो फिर मैं इनको एक एक सबूत दूं। हमारे यहाँ पंजाबी के अंदर एक मिसाल दी जाती है, गल वेले दी ते फल मौसम दा मजा देंदा है, यानी कि जब आप बात उस वक्त करें जिस वक्त उसका मौका महल हो तब उस बात का मजा आता है। और हमारे सियाने कहा करते थे कि भाई अगर तुम्हें लड़ाई के बाद या डिबेट के बाद कोई बात और कोई मुक्का याद आया है तो वो बात अपने ऊपर कर दो और वो मुक्का अपने मुंह पर मार लो कि अब जो तुम्हें याद आया इसका कोई मौका महल नहीं है। तो मैं कहता हूं कुरैशी, जब तू ये वीडियो बना रहा था और जो तुझे सबूत अपने ताई मिल सके तूने लगाने में तवक्कुफ नहीं किया, तूने मुँह मुबारक अमीर अहले सुन्नत की बात की तो साथ उसका स्क्रीनशॉट लगाया, जानशीने अमीर अहले सुन्नत के मुँह मुबारक की बात की साथ तूने स्क्रीनशॉट लगाया, तूने जुलूस के हवाले से बात की तूने साथ वीडियो चलाई, तूने लब्बैक या अत्तार वाली बात की तूने साथ वीडियो चलाई, तूने जब अल मदद या अत्तार पीर की बात की तो उस वक्त तूने तस्वीरें और कहां से उठा कर पोस्टें तूने लगाई, जहां से तुझे दलील मिल सकती थी तूने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी वीडियो के अंदर वो दलाइल इकट्ठे करने की कोशिश की। अगर तेरे पास इन बकिया तोहमतों के भी दलाइल होते
تو میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں تو ذرا برابر بھی توقف نہ کرتا اور بہترین ویڈیو بنا کر دلائل سے مزین کر کے اس کو نکالتا، تاکہ جو بھی اہل علم اس کو سنتا وہ فوراً پکار اٹھتا کہ بالکل حنیف قریشی صاحب نے دلائل کے ساتھ بات کی ہے، تو لہٰذا دعوت اسلامی والے یا دعوت اسلامی کو چاہنے والے علماء دلائل کے ساتھ ہی اس بات کا جواب دیں تو یہ بات ہوتی، لیکن تیرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ تجھ پر اب لازم ہے کہ تو ویڈیو بنا اور ان تمام باتوں کا دلائل کے ساتھ جواب دے، اور صبح قیامت تک تو دے سکے گا نہیں۔